50,000 पेंशन पाइब समय था था प्लां करनी एमती तुमको LIC ICICI HDFC एमती कौ बैंक इन्शुरांस कंपनी थी जो मैंने तुमको एमती प्लां बिका चेष्टा करेंगे कि सत तो है से 50,000 हे तो तुम से मोबाइल भी रिचार्ज हम तुम रिटायर्ड है चलो कौन खाइब केमती आ तार कारण है इनफ्लेसन ता अर्थ है पैसार भैल्यू समय साथी कमी कमी जाऊँच आज की ठीक तुम 30 वर्ष तौक जीव 10,000 पूरा बाहागर हो जाऊला कि आज दिन में गोटे बाहागर भोज 10,000 सालड भी हेनी आउ बढ़ुवा दर को आखि रखी मुझे सबुजा पेंशन प्लां पढ़ी NPS UPS LIC जहाँ जहाँ अच्छे सब गुड़ा पढ़ी पढ़ला मुझे पाइली कि आज दिन में भारत में गोटे भी पेंशन प्लां ना जोटा तुमको एक्चुअली बुढ़ा है से समय हिसाब से तुमको पैसा दे पारे जोटा धरिकी तुम घर चल पार आउ थे कौन गोटे भी पेंशन प्लां ना भारत में तो बेस्ट पेंशन प्लां कौन जानापी मुझे 3 जन लोक साथ कथा जो मैंने अलरेडी रिटायर्ड हो सारी पेंशन पाँच 3 जन प्लां शुणिला तुम पेंशन को लेकिन जी डाउट सब गुड़ा क्लीयर हो तुम जब अलरेडी पेंशन प्लां नहीं सारी 90% सियोर तुम से भूल पेंशन प्लां नहीं कारण से समय हिसाब से तुम केवे नहीं नथिबो आ तुम जब एजाम भी नहीं न ताहले भी टेंशन ना दरकार नहीं मुझे तुमको ये वीडियो सब इनफर्मेशन देला तुम निज बेस्ट पेंशन प्लां कौटा तुम से बाछि पार आ सब इंपोर्टाट कथा है आज दिन में मन तुम खर्च है 30,000 टंका ताले से समय हिसाब से 30,000 टंका बढ़ी जब 90,000 हो जाए ताले केते तुमको पेंशन रे दरकार जोटा कि तुम रिटायरमेंट पर तुम जीवन भल जीवाई तार पर्सनाल प्लां तुम निज हिसाब से तुम निज खर्च हिसाब से तुमको केते दरकार से प्लां तुम हाथ में थी वीडियो सरू सरू ये 3 जन कहानी तुम शुणिले आश्चर्य लगे सब कम दरमा पाला सी आज सब सुखरे अच्छी जी सब अधिक दरमा पाला सी आज सब दुखरे अच्छी कहीं एटा हूँ पंडा बाबू स्टोरी जे दिल्ली में जर्नालीजम पढ़ला पढ़ी दिल्ली में किसी समय कम कलापर से भुवनेश्वर आसी गोटे न्यूज पेपर कंपानी चाकरी करते से प्रथम दरमा थी 1,500 टंका 1,500 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାରା ମାଗୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇବିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେସ୍ 6-7 ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତ ପାକ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋର ଟିକେ ମନ ପାରନ୍ଥିଲା यांकु भेटी गोटे जगार सी बस बही बिकुले मुझे जिते कथा है जाना पाइली से जन एजुकेटेड लोक तो मुझे कथा पचार चेष्टा कली मुझे जानी से बहुत गुड़ा भूल करते से भर जो 3टा इंपोर्टाट भूल से मत मैंने मत लगे मो हिसाब से जोटा तुम जब आज भी करें तुम भी भविष्य में जाकि तुम पेंशन टाइम तुम पस्तेब प्रथम भूल है ଯେତେବେଳେ 2000-2005 ଭିତରେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୋତେ 10,000 ଡେକୋରେ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବୁ ଗଲେନି କି ସେଠି ଡିବେଟ୍ ଫର୍ମ ତା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଇ ମିଲିଫିଅ ପଡ଼ିକି ରହିଗଲି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋର ରହୁଥିଲା ସମୟ ସାଥେ ମୁଁ ସେ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲି तुम तो रो 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 तुम तो मत कहते पेंशन प्लां विषय कह तो मत एगुड़ा कौन कौन सी कौन भूल करते चाकरी कहीं से ट्रांजिट कले ठीक टाइम से कहीं जब रू अलग जब गले पेंशन हूँ गोटे गचर फल जी गछटा केमी बढ़ुच्छे से तुमको कहबी तार किसी फायदा नहीं गछ जब बढ़ी सारी फल किए बदल पारनि फलटा गछ बढ़ला बेले ही डिसाइड हुए गछ को तुम के पीड़िया दब के सार दब ता हिसाब से फल बने तो तुमको यहाँ भी जाना दरकार गछटा बढ़ला बेले कौन करा दरकार से भी तुम सजग हवा दरकार आउ यहाँ सब बड़ भूल मैंने मुझे आखपाखे देख लोक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं अलग जब विषय जानापी कि निज इनकम बढ़ाई कि निज पैसा विषय बुझापी कौन करेंगे किसी 5% इंटरेस्ट नहीं दिन राति से रील व्यस्त मोबाइल व्यस्त किसी लोक अच्छा जो मैंने पैसा पैसा ये सब नहीं जानापी चाहते तुम भी से किसी लोक भर ही जड़े हुए तो से तुम ये वीडियो पर क्लिक कर देखीच तुम जब कंटिन्यू आगू एमती फाइनान्स उपर तुम जानवर अच्छे नॉलेज है तुम सब्सक्राइब कर पंडा कौन जेहतु फाइनान्शियल नॉलेज नाला पाठ पढ़ा अलग फाइनान्शियल नॉलेज रखा अलग जिन दीटा जो सहीटा ना से जो भूलटा करते सेकेंड भूल से मुझे ग्यारंटी दूसरी आपण मैंने भी किसी लोक से भूलटा कर ही थे मुझे तो नुआ नुआ जब करी LIC एजेंट मोर गोटे सांग सी मत गोटे प्लां रखिला जो मत पढ़े वर्ष को 24,000 टଙ୍କା पेनसन मिल तो से मो दरमा था 19,000 ଟଙ୍କା ता हिसाब से मासक गलाली पाखापाखि 2,000 मिले मत पेनसन 24,000 ଟଙ୍କା 24,000 ଟଙ୍କା प्लां मुझे नहीं रही तो मुझे प्लां डिपोजिट को जस्ट फायदा बहुत कथा आज मत मिलूँ 2,000 ना ले बहुत कि आशा नौ किंतु शुणिले just when the last जमाना तिच्छी करनो जला ना से मानु विश बात मैदान रोटी अजा प्लान थे मुता इफ्ते ऑफ का बड़े के मो बेपरु पैसा टापे के देवी याद बियो रात टेंशन बम के बर मत से सल्लर बियो दाता आज दिन बियो जाबे पिछि बेनु ना बियो था आज दिन में किछि होबनी एटा तांको जमानार स्टोरी नाला आज दिन में भी सेम स्टोरी चलुचे आज दिन में मुझे देखे आखपाख सांग साथी सेमती प्लां ही बिका जाए LIC हो ICICI हो HDFC हो सब बैंक सब इन्शुरांस कंपनी इमती प्लां बिकल जो कहते तुमको वर्ष 50,000 मिले वर्ष लक्षे मिले आ लोक मूर्ख भाई से गुड़ा किणती न जाणी से 50,000 से लक्ष टार भैल्यू कौन मैंने से बचे 2050 हिसाब कर 2025 बसिकी रिसेंटली मोर गोटे सांग को एमती जन LIC रोटे प्लां बिकुला जो कि LIC जीवन उत्सव प्लां जो थी कि 2,20,000 टंका ले सी प्रति वर्ष को दब 5 वर्ष दब आउ 5 वर्ष सी गैप रख
ଆଉ ତାକୁ 40 ବର୍ଷରୁ 1 ଲାଖ ଲେଖେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା କି 10% ସୁଧ। 10% ସୁଧ ଶୁଣିଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ପାଗଳ ହେଇଯିବ, କାରଣ 10% ସୁଧ ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ଫିକ୍ସ ଇନକମ୍ ସାଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଯାହାକୁ ଲୋଭ ଆସେ ସେମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ 10% ସୁଧ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସିଏ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ସୁଧ କାଢ଼ିବା ଶିଖୁଛେ, ସେଠି ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ମୂଳଧନ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଆମର 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ତ 5% ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଶିଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେମିତି ସୁଧ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଦେଉଛେ। ରିଏଲ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେମିତି ସୁଧ ଏଫ୍ଡିରେ ହିଁ ବାନ୍ଧୁଛେ। ଏଫ୍ଡିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବର୍ଷେ ରହିଲା କି 5 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସେଠି କେବେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ଦେଉନେ। ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ କି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ମାସକୁ ମାସ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଆ ହୁଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଲ୍ଆଇସିର, ଦେଖ ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ବିକନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେନସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିକି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସରଳ ମରଳ HDFCର ବି ଅଛି। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ତୁମେ ସବୁ ଯାକ ବୁଝିଯିବ ନେଇକି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଫରକ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏଫ୍ଡି ନେଉଛ, ଏଫ୍ଡିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଏଫ୍ଡିରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲେ, ତୁମେ ଏକାଥରେ ଦେଲ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା, ତା ପର ବର୍ଷରୁ ତୁମକୁ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସରି 80,000 ଟଙ୍କା। 80,000 ଟଙ୍କା ତା ପର ବର୍ଷରୁ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଫ୍ଡିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମକୁ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ା, ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଠି କେତେ ଆମକୁ ଦେଲ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତୁମେ ପାଉଛ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 10% ତୁମକୁ ସୁଧ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଲ ହିସାବ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଆ 10 ବର୍ଷର ସୁଧ କିଏ ଦେବ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ 9 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ 8 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା 7 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ ରହିଲା। ତ ସବୁଯାକର ସୁଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନା ଗଣିଲେ। ତୁମେ ସବୁଯାକ ମିଶେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ କେମିତି କରିଦେଉଛ? ଏଇ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ମୋର ସୁଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇଟା କିଏ ଗଣିବ? ସେଇଟା ଗଣିବନି। ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଇଠି ମୋର ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ସୁଧ ମିଶାଇଲା ପରେ, ଏ ସୁଧ ତ ମିଶିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏଠି ଯେତେ ହେଲା ତାଠୁ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ବି ତ ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା, ଲକ୍ଷେ ତୁମ ଦେଲା ପରେ ବି ଏସବୁ ସୁଧ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ, ଏ ସୁଧ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଗଣିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ XIRR, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଇଦେଉନା, ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ଦେଉଛେ। ତ ପ୍ରତି ମାସ ସୁଧ ଅଲଗା ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପଇସାଟା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା, ତା ସୁଧ ଅଲଗା ହେବ। ଯେଉଁଟା 9 ବର୍ଷ ରହିଲା, 9 ବର୍ଷ ହିସାବରେ ସୁଧ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ। ତୁମେ 9 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ସବୁ ଯାକ ମିଶାଇ ଦେଉଛ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛ, ସେଇଟାରେ ସୁଧ ଗଣୁଛ। ତ ଯଦି XIRR ତୁମେ କାଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ XIRR ସୂତ୍ର କାଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଆଉ ହେଉଛି IRR, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ। ଏଇଟା ମୁଁ ଓପେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, କେଉଁ ବି LIC ଏଜେଣ୍ଟ, କେଉଁ ବି HDFC, ICICI, କେଉଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହଉ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉ କି IRRରେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ 6%ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି। 6% ତୁମକୁ ସୁଧ ମିଳେ 6%। ଏତେ ଗଣିତ ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ସୁଧ ମିଳେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ 6%। 6%ର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼େନି, ସେ 6%, 7% ହିସାବରେ ବଢ଼େ। ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଆର ବର୍ଷ ଯଦି କୋବି କିଣିଥିବ, ସେଟା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷଟା 106 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ଯାହା ତୁମ ପଇସାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏକା କଥା, ଦୁଇଟା କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଦିଆସିଲା ଜାଳିବ, ନହେଲେ ବାକି ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଏକା ହିଁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ଅଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି SEBI, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 3,500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପକାଇଛି। ବାବୁ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଆଜିର ଦିନ ତୁମେ କଲେ ତୁମେ ପଡ଼େ 3,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼େ। ସବୁ ଜିଓ ହଉ, ଏୟାରଟେଲ୍ ହଉ, 35, ଏୟାରଟେଲ୍ ଅଧିକ ଟିକେ ପଡ଼େ 120 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ହିଁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଓ ତା ପ୍ରାଇସ୍ 25% ହିସାବରେ ବଢ଼ାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 25% ନେଉନି, ମୁଁ 10% ପକାଉଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଜିନିଷ ରେଟ୍ 10% ହିସାବରେ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଏ ବର୍ଷ 110 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ଯେ ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା ଆମକୁ କେବେ ଗଣିଆ ଶିଖାଯାଉନି, ତା ବୋଲି ଆମେ ଗଣୁନି, ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପକାଇଲି 27 ବର୍ଷ ହେଲା, ପିରିୟଡ଼ ପକାଇଲି 27 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ବି ତୁମର, ତାହେଲେ 27 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜିର ଦିନ ତୁମେ ଭାବ 30 ହେଇଛି, ଆଉ 30 ବର୍ଷରେ ତୁମ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ପକାଇଦେବା ଚାଲ। 30 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଏୟାରଟେଲ୍ ରିଚାର୍ଜର କଷ୍ଟ? 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ରିଚାର୍ଜଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ଯଦି 61,072 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏ ନମ୍ବରଟା ସତ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ସୁନା ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ 2 ତୋଳା ସୁନା ମିଳୁଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ମିଳିବନି। ଦୋକାନକୁ ବି ତୁମକୁ ଦୋକାନିଆ ପୁରେଇବନି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମିତି। ତ
61,000 तुम रहा से रिचार्ज कर तो तुम जो पेनसन पाइब 1,00,000 जो तुम LIC जीवन सरल प्लान HDFC गोल्डन इयर प्लान जो वर्ष को 1,00,000 पाइब से 1,00,000 तुम मोबाइल रिचार्ज कर कि मोबाइल रिचार्ज कर मो वीडियो देखिए आउ तो से किसी पारे पैसा देखो नो डाउट ICICI LIC HDFC एम सब सेफ्टी कंपनी एम सब बड़ कंपनी भल कंपनी किंतु प्रोब्लेम है तुम भितर तुम ए यंग एज रही तुम ए सेफ्टी खोजुच सेफ्टी तुम जो खोज तुमको मैंने सेमती झाबड़ प्लान मिले जो तुम एक्चुअली किसी कम आसोनी तुमको दरकार तुम 60 वर्ष रिटायर्ड आनुटी नहीं जाओ LIC आनुटी LIC आनुटी भल आनुटी प्लान किसी ना आनुटी कौन आगो तुम जान जो अलग अलग पेंशन प्लान विषय जान कि HDFC नहीं जाओ तुम भल लगे आनुटी किण से कि पेंशन प्लान कहीं नौ मैंने यंग एज रू सी भी पुणी भूल भाल हिसाब से आई फाइनान्शियल नॉलेज अभाव बढ़िया जो पंडा बाबू साथ आउ गोटे भूल है जोटा चक्रव्यूह भितर गोटे फसईदेला आई चक्रव्यूह भितर गोटे 100% ग्यारंटी आपण मान भर किसी लोग पक्का फसिकी थे कारण यहाँ मो आखपाखे जो देखे मोर 5टा सांग 2टा सांग जमी फसिकी था से भितर से रोग से चक्रव्यूह भितर फसिया रोगर ना है देखी हवा रोग यही रोगटा जहाँ लगिगला से छोटू छोट से पैसा को अଯଥା कम खर्च कर केवल देखा दुनिया आउट मोर असुविधा यहाँ है कि जॉब चेंज कर पारि था किंतु वो बाहागर गोटे लोन ना पड़ा आ घर भी नाला भल तो घर गोटे बनइलु भल घरटे तो सही लोन बाकी पूर्व 7 वर्ष होगा आदि चाकरी छाड़ी पढ़ी नुआ जिन शिखी लोन केमती सुझंदा आउे मु EMI बहुत नहीं जिनस गुड़ा भी नबार टीवी फ्रिज नुआ घर जेहेतु करूँ से सब लगी टीवी फ्रिज आए मोर PF अकाउंट भी पैसा मुझे उठेदेवार से सब जिनसपाई जमी मुझे स्कूटी किनी से टाइम स्कूटर गोटे आसूला तो से स्कूटर भी मुझे PF रु पैसा उठे तो एमती देपु देपु सब पैसा PF रु सरी जाइए मोर बाकी EMI होता तो लोन भितर मुझे लगे पिला नहीं पारे एबे तो मुझे जस्ट देखुची मोर गोटे सांग था PF पैसा सी गोटे जगह किनीदेला मुझे जानी पानी मोर PF पैसा एत गुड़ा सरला कुआडे गला एत पैसा मुझे देखु देखु होगा मो बयस सरीगला से पैसा सबू से सुख दुखर सब सरीगला से PF पैसा थी हुए तो मुझे जगह गोटे भी किनी देती आटा आजिकल सबुठ बड़ रोग 4-4टा 5-5टा लेखे EMI चलुचे एक सांगे कहीं तुम कि पार नौच कहीं मैंने मानिदे असुविधा कौन कर बोली कौन भासीज तो मानदे सी आई एम नॉट एगेंस्ट कंजम्पशन मु कंजम्पशन माने एगेंस्ट नहीं बिल्कुल मु चाहूँगी तुम खर्च कर तुम AC नियो तुम घर पर सोफा नियो कूलर नियो टीवी नियो सब नियो किंतु नवापाई फास्ट तुम मैंने जान ना तुम पाखे सक्षम अच्छी ना तुम से किनापी EMI नौच तो अर्थ से तुम पैसा नुह तुम फ्यूचर सुख को एवं किणुच कहीं तुम जगि दिव पचे जब तुम पाखे पैसा बस किणव जदि भी तुम मान मुझे सीरीयस केस मान तुम दरकार खरा दिन गरम हो AC नापी चाहूच नहीं जाओ किसी असुविधा नहीं किंतु एमती ना गोटे सांगे 5-5टा EMI कहीं चलाऊच मैंने गोटे सांगे AC भी चलुचे टीवी भी चलुचे फ्रिज भी चलुचे कूलर भी सब चलुचे गोटे सांगे तुम EMI एटलिस्ट गोटे टाइम गोटे 2टा ही EMI रख आ PF है प्रोविडेंट फंड जोटा कि तुम पेंशन ही तैयारी होचे से पैसा को तुम छुओ ना से पैसा को निजर खर्च व्यवहार कर ना से 8% फिक्स सुधा मिलूँ कहीं मैंने अଯথাରେ खर्च करने चाहूच आईटा मुझे देखे बहुत मैंने मुझे जानवर मो आखपाखे एमती कौ पिला मुझे देखी नी जे तार PF रु पैसा उठे किसी ना कि कम लगे न समस्त लगुच कहीं भाई तुम से पेनसन पैसा तुम कहीं खर्च कर अଯଥା कम न हो दरकार नहीं तुम बस रे आस कि दरकार नहीं स्कूटी किणवा किसी दरकार नहीं तुम AC बस फैन लगे बस स्टैंडिंग फैन लगे गोटे नियम मुझे कहूँ यहाँ तुम मानि दियो तुम निजर बहुत फायदा रहा मानिकी चल कि गोटे जिनस को जब मुझे 3 थर कि पारि नगद पैसा देकी से जिनस मुझे किणवी ना हाँ सहीटा ही हूँ नियम से तुम 2-3 जिनस लिस्ट रू काटी दियो कारण आम मिडिल क्लास लोक तो सब जमी घर होगा घर को 3 थर के किणी पारान कि जगह होगा सेमती किणी पारान तो से गुड़ा जिनस लिस्ट रू काटी दियो मानि दियो तुम गोटे मानि आम बहुत मिडिल क्लास घर आसीचे आम गोटे कार गोटे स्वप्न तो हे तो कारटा भी आम 3 थर किणी पारे तो सेमती गोटे जिनस 2टा लिस्ट ठीक अच्छे गोटे 2टा जिनस लिस्ट रू काटी दियो बाकी सब जिनस नियम लगाओ कि जहाँ भी किणी 3 थर मुझे किणी पार्थ दरकार ना मुझे किणी ना सरला बहुत खुशी सुखर तुम पैसा भले रो दुनिया गोटे नियम अच्छे से 90% 9% 1% मोर ये वीडियो पर भी 90% लोग सेम भूल करेंगे जोटा पंडा बाबू करते आउ से बुढ़ा कालू जे सेम ही जीवन जीवे जमी पंडा बाबू जीवन दुनियार नियम कहीं बदल पारे आउ 9% लोग
ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିକି ନେଇପାରିବେ, ଭଲ କରିବେ ଜୀବନରେ। ଆଉ 1% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଟପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଏତିକି ପଇସା କମେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ 1% ଲୋକ। ସେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 90% ଲୋକ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇସାରିଥିବେଣି। ବାକି ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଯାଏଁ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଏବେ ଟପ୍ 10% ଭିତରେ ଅଛ। ତ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିବ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଜେନା ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ତାଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ସେଇଠି ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ କଥା ହେଇକିରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଥରେ ପଚାରିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ କି ସିଏ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ୱେଟର ହିସାବରେ ଜବ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ। ମୁଁ 1995 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ସାଲେରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 1600 ଟଙ୍କା କାର ହୋଟେଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆଉ ସାଥେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୋର୍ସ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ 1998 ନା ଭୁଲ କହିଲି, 1999ରେ ଜୁନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲି। ସେତେବେଳେ ସାଲେରୀ ଥିଲା 2300 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 2021 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ସାଲେରୀ ବଢ଼ିଗଲା 14,000 ଟଙ୍କା। 14,000 ଟଙ୍କା ସେମ୍ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲି। 2006ରେ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲି। ସେତେବେଳେ 19,000 ଟଙ୍କା। ଆହା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସଫ୍ଟୱେର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଶିଖିଲି ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଅଭର ଆସିକି ଘରେ ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗଲି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ସେଲେରୀ ଥିଲା 4.2 ଲକ୍ଷ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପର ହିସାବରେ। ମାସ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଢ଼ିକି ଗଲେ 30,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 2009ରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବଢ଼େଇକି ସେମାନେ ବଦଲେ 5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ। ଆଉ ତାପରେ 2011 13 ଲକ୍ଷ ହଉଥିଲେ ବଢ଼େଇକି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଫର ମିଳିଲା 20 ଲକ୍ଷର। ତ ମୁଁ ଯିଦିନ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ବୋଲା ନାହିଁ, ମୁଁ 18 ଲକ୍ଷ କରିଦେଉଛି ରହିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିନି କି ରେଗେ ତୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି 18 ଲକ୍ଷରେ ସେଠି ରହିଲନି ବୋଲି ନିୟମ। ତାପରେ 2015ରେ ମୋର ଦରମା ସେଠି ହେଲା 20 ଲକ୍ଷ। 2016 ସେଠି ମୋର 24 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗଲି ସେଗମେଣ୍ଟ, ସେଟା ପୁନେରେ ବୋଧେ, ହଁ ପୁନେରେ 24 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘୋଷା ଶିଖିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ତ ତାପରେ ଅଫିସ ପରେ ଆସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିଖି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନିପର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଜବ୍ଟା ମିଳିଲା, ସେଟା ହେଲା 75 ଲକ୍ଷ ଜର୍ମାନ ହେବେ। ତାଠୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଜର୍ମାନୀ କାମ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଦରମା ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ହେବ 54। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଶିଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ନିଜେ ୟାଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ପଇସା ଲଗାଇଲେ ଯେତିକି ତାର ସୁଧ ମିଳିବ ରିଟର୍ନ ଉପରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଦୁନିଆର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଶିଖିବା ପଢ଼ିବା ଜୀବନରେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବନି। ନିଜକୁ ଯେମିତି ନିଜ ଦରମା ବଢ଼ିବ, ନିଜର ପଇସା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଇଟା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର ଜୀବନରେ। Yes, I have taken NDS and return funds for my investment. Bought 2 plants, one in Bangalore, one in Gurgaon. I have my parents' house. I live here in Kolkata. So এই জায়গাটা ମୁଁ କିଣିକି ତ ଜାଗା ମୁଁ ବରଂ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କିଣିନି। ଏବେ ପୈତୃକ ଘର ଅଛି, ତ ବାକି ସେ ବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ NPS ପେନ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ମୋ ପଇସା ଉଠୁଛି। NPS ଜାଣିନ, NPS ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ଏଇଟା ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଡ଼ନ୍, ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ 401k ମଡ଼େଲ୍। ତ ସେଇ ମଡ଼େଲରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସରକାର ଏବେ କ'ଣ କଲା, ପେନ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ତୁମର ପଇସା ତୁମେ ଯେତିକି ଦରମାରୁ କଟିକି ଯେତିକି ଯିବ, ସେଇଟା ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା ମାର୍କେଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ। ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଲାଗିବ ପଇସା। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ତୁମକୁ ତାର ରିଟର୍ନ ହିଁ ମିଳିବ। ସରକାର ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲସ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲାଙ୍କର, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତୁମ ଦରମାରୁ ଯେତିକି ପଇସା କଟିବ, ସେ ପଇସା ମାର୍କେଟରେ ଲାଗିବ, ଯାହା ବଢ଼ିଲା ତୁମେ ସେଇଟା ପାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କି ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇଦାର କାମ। କାରଣ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁଛି। ତା ସାଥିରେ ତୁମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓଟା ବହୁତ କମ୍। ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ କ'ଣ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। এই ভিডিও ସରିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ। ପୁରା ଡିଟେଲରେ ତୁମ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ତୁମେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାନିଦିଅ ମୋତେ ଏବେ ମନର 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ତୁମକୁ ଯେତେ ବୟସ ହେଲା ତୁମେ ସେ ବୟସ ହିସାବରେ ଦେଖିବ। ତ ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ପଇସା ତୁମେ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। NPS ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁମର ଯିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯିବ। NPS Tier 1 ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବ।
Tier 2ଟା ଲେଟ୍‌ରେ ଖୋଲେ କିନ୍ତୁ Tier 1ଟା ତ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିପାରିବ। ସେଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କର ତୁମର କିଛି ଦରମା ଗଲା ସେ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ବାଛିଲ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଲଗେଇବାର ଅଛି ତୁମ ଫଣ୍ଡ ମୋତେ ମନେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ତୁମେ ସେଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲ 25% ଯେତିକି ହେଲା ତୁମର ମନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ତୁମର NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ହେଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ସରକାର ଏୟା ନିୟମ କରିଛି ସେଇଠୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 40% ଯେଉଁ ତୁମର ପଇସା ହେଲା ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଣିବ ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା କହୁଛି ଆନ୍ୟୁଟି। ଆନ୍ୟୁଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନେକର 1 କୋଟିରେ ଆମର ଉଠିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ତ 1 କୋଟିରୁ ଭାବିଛ 40 ଲକ୍ଷ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷଟା ମୁଁ ଦେବି LIC ଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କି HDFC ଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ICICI ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ୟୁଟି ପ୍ଲାନ୍ ନେବି ଆଉ ମୋତେ ତା ବଦଳରେ LIC କ'ଣ କରିବ ସେ 40 ଲକ୍ଷ ମୋଠୁ ନେଇକି ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟେ ସାଲାରୀ ଟାଇପ୍ର କିଛି ପଇସା ଦେବ ସେଇଟା ଯେତେ ପଇସା ହେବ ହିସାବ କଲେ ସେତେ ପଇସା ସେ ମୋତେ ଦେବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା 60 ଲକ୍ଷ କାରଣ 1 କୋଟିରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା LIC ନେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନେଇକି FD କରିପାରିବ କି ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଲ କି ତୁମ ଘର କିଣିବାର ଅଛି ତୁମେ କିଣିଦେଲ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜର NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସରକାରର ସେଇଟା ତୁମେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି SBIରେ ଖାତା ଅଛି HDFC ଅଛି ଯେଉଁଠି ବି ଖାତା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯାଅ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଅ ତୁମ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲରେ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ତୁମେ ଯଦି NPS ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଅଛି କେବଳ NPS ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ NPS ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେବଳ NPSକୁ ବୁଝେଇକି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଦିଅ ଯେ NPS କେବଳ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପେନସନ୍ ଦେବାରେ NPS ଟୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେତେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପଇସାଟା କେତେ ହେବ ତୁମ ବୟସ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତ ତାର ଡିଟେଲରେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ତୁମ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଦିଅ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ। ଦେଖ ପେନସନ୍ କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହେଇପାରିବନି ତୁମେ କେବଳ NPS ଉପରେ କି କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆଜିର ଦିନରେ ତୁମେ ପେନସନ୍ ଆଶା କରିବାଟା ଭୁଲ। ଯଦି ଭାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କ ପିଛା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆର୍ମି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହାକୁ ମିଳୁନି ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ବନେଇଛି ଏ କାଲକୁଲେଟର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ବୟସ ପକାଇବ ତୁମର ଏବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ସେଭ୍ ହେବ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଡିଟେଲ୍ ଭରିବ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ କି ତୁମକୁ ତୁମ ପେନସନ୍ ବିଲ୍ ତୁମ ହାତରେ ଥିବ ଏଇଠି ହିଁ ତୁମର ପେନସନ୍ ବିଲ୍ ତୁମେ ବନେଇକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ତୁମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ ତୁମ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳିବ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମିଳିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଟିକିନିକି ତୁମେ ପାଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖ ମାନିକି ଚାଲ ମୁଁ ମାନିକି ଚାଲୁଛି ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ବୟସ 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜଣକ ପକାଉଛି ହେଲା ମୋର ନୁହେଁ 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ପକାଉଛି ଅବସର ବୟସ ତା ଅର୍ଥ କେବେ ତୁମେ ରିଟାୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଚାହୁଁଛି 60 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର ହେବି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କହିକି 100 ବର୍ଷ ପକାଇ ଦେବି କିଏ ଜାଣି ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲ ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ତ ମାନିକି ଚାଲ ଯଦି ପଇସା ବଢ଼ିଯିବ ତ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ 100 ବର୍ଷ ପକାଇ ନିଅ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ ଏ ଯାଏଁ ଯେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷର ହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣ ହିଁ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଯେତିକି ପଇସା ଆସିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ବି ରେୟାର କେସ୍ରେ ପକାଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଏଯାଏଁ ସେଭ୍ କରିସାରିଛ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲି ମାସକୁ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଡେମୋ ପକାଉଛି ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା ନମ୍ବର ତୁମେ ସେୟା ହିଁ ଏଠି ପକାଇବ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବ ମାସକୁ ତୁମେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କର ତୁମେ ଭାବୁଛ ମାସକୁ ମୁଁ 10,000 ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବି ବେଶୀ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବିନି ତୁମ ହିସାବରେ 10,000 ମୁଁ ପକାଇଲି ହେଲା ଏଠି ଦେଖ କେଉଁଠି ନିବେଶ ହେବ 60 ପୂର୍ବରୁ 60 ମାଇନସ୍ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ତୁମେ ନିବେଶ କରିବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମୁଁ କରିବି ସୁଧ ମୋତେ ମିଳିବ ଏଇଟା ସୁଧ ତଳେ ପକାଇବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବ 8% ମିଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ କଟିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିନି 20% ପକାଉଛି ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଥିବ ବଢ଼ିବ କମିବ କ'ଣ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ମୁଁ 20% ପକାଉଛି ତୁମେ ନିଜ ଦେଖିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟେ ସେଇଟା ତୁମେ ପକାଇବ। ଭାଗ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସକୁ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ 10,000 ପକାଇଛ ସେ 10,000ରୁ କେତେ ପଇସା ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବ ତୁମେ କହୁଛ ନା ବେଶୀ ନାହିଁ ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିବି କି ମାନେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କି ଆର୍.ଡି ସେ ଟାଇପ୍ର ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିବି ତାହେଲେ 10,000 1,000 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା 10 ଭାଗ ହେଲା ତ ଏଠି ପଡ଼ିଲା 10%। ସେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ପୁରା ଘଣ୍ଟିକିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମୟ ଲାଗିବ କେଉଁଥିରୁ ଶନିବାର ରବିବାର ନେବ ଦେଖିବ ନହେଲେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲେ ଶେଷରେ ଆସିବ ସେଇଟା ତୁମେ ବସି ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖିଲେ ତୁମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନେଇ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ତୁମର ସୁଧ ହେଲା 12% ହେଲା ଆରାମରେ ପାଇଯିବ 12% ଅଧିକ ହିଁ ପାଇବ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ 12.5% ତ ଏଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଏଠି ମୁଁ 13% କରିଦେଉଛି ହେଲା ଭାଗ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ସେତିକି 4,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଲା 40%
ଇପିଏଫ୍ ତମର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉଠି ବି କାମ କଲେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଯାଏ ନା ସେଇଟା କେତେ ସେଇଟା ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୋର ସେଇଠି ସୁଧ ତମକୁ 7% ମିଳିଯାଏ ତ 7% ପକେଇ ଦେଇଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଟା ଲାଗେନି ଶୂନ ହୁଏ ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ଭାଗରେ ତମେ କହୁଛ ମୋର ଇପିଏଫ୍ରେ 2000 ମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ ମୋର ଇପିଏଫ୍ରେ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା କଟୁଛି ତ ସେଇଟା ପକେଇ ଦିଅ 20% ହେଲା 10,000 ତାହେଲେ ଏନପିଏସ୍ ତମେ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏନପିଏସ୍ କରିବି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିବି ଏନପିଏସ୍ ଯାହା ଏନପିଏସ୍ ଭାବ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତମକୁ କମ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବ ତ ଏନପିଏସ୍ରେ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏନପିଏସ୍ରେ 12% ମାନିକି ଚାଲ ସୁଧ ମିଳିଯିବ କାହିଁକି ମିଳିଯିବ କାରଣ ସେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଏନପିଏସ୍ ଯାହା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାହା ସେୟା ହିଁ ଭାବି ଚାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତମକୁ ମିଳିବ ଏନପିଏସ୍ରେ ଶୂନ ଲାଗେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେନି ଏନପିଏସ୍ରେ ଏବେ ଯାଏଁ ତ ବାକି ତମେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ପକେଇବ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାହେଲେ ଏନପିଏସ୍ରେ ହେଇଗଲା କେତେ ତାହେଲେ 30% 30% ହେଇଗଲା 3,000 ଲଗେଇଲେ 10,000 ତ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଭାଗଟା ସବୁବେଳେ 100% ହେଉଥିବା ଦରକାର 100% ଆଭରେଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା 7% ଆଭରେଜ ରିଟର୍ନ ପାଇବି 10% ପାଇଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼େଇବ ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ 10,000 ଲଗେଇଛ କ'ଣ 10,000 ଜୀବନଟିରେ ବାନ୍ଧୁଥିବ ନା ଏଇ ବର୍ଷ 10,000 ଲଗେଇଲା ଆର ବର୍ଷ କିଛି ପଇସା ବଢ଼େଇବ ନା ତମ ଦରମା ବଢ଼ିବ ତମ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ତା ହିସାବରେ ବଢ଼େଇବ ଇନକମ୍ ତ ମୁଁ କହୁଛି 5% ବଢ଼େଇବି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ 10,000 ଲଗେଇଛି ମାନେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ 10,500 ଲେଖେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତ ମୁଁ 5% ପକେଇଛି ବେଶୀ ପକେଇନି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରେ 10% ପକେଇଛି ତାହେଲେ 10% ପକେଇଦେବା ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ 10,000 ଲେଖେ ଲଗାଉଛି ଆର ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ 11,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଲଗାଇବି ବର୍ଷକୁ ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲି 11,000 ହେଲା 10% ପକେଇଦେଲି ଆଜିର ହିସାବରେ କେତେ ପେନସନ ଦରକାର ତମ ବର୍ଷକୁ ଆଜିର ହିସାବରେ ପେନସନ କେତେ ଦରକାର ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ଅଫିସ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଇଁକି କାର ପାଇଁ ତମର ପଇସା ଦେଉଛ ତ ସେ ପଇସାଟା ତମେ ରିଟର୍ନ ହେଲେ ତ ହବନି ନା ତ ତମେ ଏବେ ଖାଲି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ବସିକି ଯେ ମୋର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣଟି ହୋଟେଲରେ ମୋର ସପ୍ତାହ ଥରେ ଖାଇଦେଲି କି ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ପେଣ୍ଡେଇ ତ ମୁଁ ଗଣିଲେ ମାନିକି ଚାଲ ମୁଁ ତମର ପକଉଛି ମୋତେ ବର୍ଷକୁ କମସେ କମ୍ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମସେ କମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହବନି ମାନିକି ମୁଁ କମ୍ରୁ କମ୍ ପକଉଛି ଆଜିର ଦିନ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋତେ ବର୍ଷେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବିନି ଖାଲି ଘରେ ବସିବି ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ବି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ହେବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନିବେଶ ହେବ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତମର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲ ଏନପିଏସ୍ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ରହିବନି 60 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇଥିଲ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କି ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେଇଟା ତମେ ତା ରଖିବନି ତମେ ତାପରେ ସବୁ ଯାହା ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆଣିଦେବ ନା ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ତମେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ତମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ପୁରା ବୁଝିବ ତାପରେ କହୁଛ ତମେ ଏଫ୍ଡିରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବ ତମ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟଟା ତ ଇପିଏଫ୍ର ପଇସା ବି ରହିବନି ତ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଦେଖ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସୁଧ ମୋତେ 7% ମିଳିବ 8% ତ ମିଳିବନି ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 20% ନେଇ ପକେଇଛି ଭାଗ 50% ପଇସା ମୋର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଲଗେଇବି ମନର ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମନ ମୁଁ ଅଛି 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠୁ ମୋର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେବଳ ଏଫ୍ଡି ମାରିବି କାରଣ ସେ ବୟସରେ ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଏତେ ଭାବିପାରିବିନି 60 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବି ସେମିତି ସୁଧ ମୁଁ ଲଗେଇଲି 12% ସୁଧ ମିଳିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଭାବ 12% ତ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେବନି 10% ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇ 13% ଲାଗିଲା ସେଇଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ 50% ପଇସା ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟିରେ ଲଗେଇଦେଲି ଏଇଠି ଦେଖ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଅଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେଉଁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପଇସାଟା କେତେ ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ଗଣିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଗଣି ନେବ ତମେ ଏଠି ଖାଲି ପକେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି 6% କିନ୍ତୁ 6% ନୁହଁ 6% ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା ଆଜିର ଦିନ 110 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି 6% ନୁହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁହେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଟା ହିଁ ନେଉଛି 6% ହିଁ ପକଉଛି ସେଇଟା ସବୁ ତମେ ଡିଟେଲ୍ ନିଜର ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ତମେ ଦେଖ ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠି ତ ବୟସ 30ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାରଣ ତମେ ଏବେ ପକେଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 30 ମୋଟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଯଦି ତମେ ପକେଇଥିଲ ମୋ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋଟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 1,00,000 ପେନସନ୍ ପାଇବ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ତମେ ପାଇବନି କାରଣ ତମେ ପେନସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛ ଅବସର ବୟସ 60 ପକେଇଛ ତମକୁ ଏଠି 0 ଏଠି କିଛି ମିଳିନି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ତମେ ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ତମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ମାନେ ତମେ 31 ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତମେ ସେଇଟା 31ରେ ପକେଇବ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ 36ରେ 37ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ଏଠି ତମେ ପକେଇଲା ପରେ ତମେ ପେନସନ୍ ପାଉଛ ସେଇଟା ବି ତ ଗଣିବା ଦରକାର ତମର ବର୍ଷରେ ତମର ସଞ୍ଚୟ ଏଠି ଦେଖ ହେଉଛି କେତେ ହେଲା ବର୍ଷ ତମର ସଞ୍ଚୟ 1,20,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେଲା କାରଣ ଏଠି ତମର ହେଇଥିଲା 10,000 ଲେଖେ ତମେ ଯଦି ମାସକୁ ବାନ୍ଧୁଛ ତ ବର୍ଷକୁ 1,20,000 ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ହେଇଛି 1,32,000 କାରଣ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଲା ଆମେ 10% ବଢ଼େଇବା 1,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବଢ଼େଇଛେ ସେ 12,000 ବଢ଼େଇକି ମିଶି ଯାଇଛି ତା ହାତରେ
ମୋଟ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମାନେ ଏଇ ମୋଟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ପଇସା ପ୍ଲସ୍ ତମେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କଲ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହେଉଛି ମୋଟ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ତମେ ଏବେ ଯାଏଁ ପଇସା ଅର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ କାରଣ ତମେ ପକାଇଥିଲ 30 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବି ଅବସର ନେବି 60ରେ ଦେଖ 60ରେ ଯାଇକିରି ସେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 55 56 ଦେଢ଼ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆସିଗଲା 60 ବର୍ଷରେ ଦେଖ 60 ବର୍ଷ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ସେମିତି তুমি যদি এটা 60 ବର୍ଷ ନ କର তুমি କହୁଛ ନା ମୁଁ 55ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବି 55 ମାରିଦିଅ 55 ମାରିଦେଲେ ଦେଖ ତୁମ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ଟା ବଦଳିଯିବ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି 55 এটা ପୁରା ଡାଇନାମିକ୍ କାଲକୁଲେଟର ମାନେ ତୁମେ ଯାହା ତୁମ ହିସାବରେ ମାରିବ ତାହା ହିସାବରେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇବ ତୁମକୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ଇନପୁଟ୍ ଦେବ ତୁମକୁ ଖାଲି ଆନ୍ସର ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ନା 55 ନାହିଁ ମୁଁ 60 ହିଁ ରଖୁଛି 60 ଯାଏଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି କାମ କରିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚାଲ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ହେଇଗଲା तुम देख मरीजा 100 पकईच 100 देख डेट देखेला स्थिति देखा डेट कि तो यही प्लान रे आम गले तुम देख पूरा सब देखा ये वर्ष आरंभ में ये पैसा तुम जेहतु रिटायरमेंट 60 पकई देख ये 60 वर्ष तुम रिटायरमेंट तुम पैसा मिला स्टार्ट है पेंशन पाइब टैक्स कटिकी तुमको से मिला 60 वर्ष 6 लाख तुम पाइब एत ना जी उठेब 6 लाख 99,000 टंका माने पाखापाखि 7 लाख टका तुमको मिलला आज दिन जो लक्षे टंका से गेम 7 लाख टका हो सारी बुझिपार सेमती तार वर्ष देख से बढ़ी 7,30,000 हो जाए जोटा मुझे तुम प्रथम कही कि जिनस रेट बढ़ुच्छे तो आमको भी आम पेनसनटा बढ़िया दरकार ना 7 लाख हो जाए तार वर्ष 7,44,000 हो जाए 59 वर्ष को 8 लाख हो जाए 8 लाख टका हो गलानी से कारण जिनस रेट भी से हिसाब से बढ़ी चलती सॉरी 59 को 63 वर्ष 63 वर्ष हो यहाँ 8 लाख हो जाए सेमती 64 वर्ष हो से 8 लाख हो जाए ये चलती किंतु एम चालू चालू तुम देख 70 वर्ष 71 वर्ष हो ये तुम गोटे देखा यू हाव रन आउट ऑफ मनी यहाँ कौ टेबल तले देखा ये देखो सावधान सावधान माने तुम पैसा सरला 71 वर्ष तुम पैसा सरला तो ताकू नहीं तुम प्लान केमती कर तुम ये खेलिया स्टार्ट कर एबे तुम आसू संचय कर 10,000 तुम ये ना ना मुझे 20,000 कर देखुची काले के दिन बचेबी 20,000 तुम कल 20,000 कल तुम देख चलला 20,000 कल तुम 86 वर्ष जाकि तुम पैसा सरुच यू हाव रन आउट ऑफ मनी 86 वर्ष रोचे तुम कौच ना ना ताहले मत आउ कौन करा पड़े मुझे संचय करा जो प्रति 10% बढ़े से बढ़े 20% कर देखुची काले 20% करदे से 20% करदे देख 20% सरले तुम रिटायर्ड जीवन डीजा हो गल 95 वर्ष तुम रिटायर्ड हेल रिटायर्ड है पर भी तुम तुम पर पीढ़ी की 100 वर्ष बयस 10 कोटी टाँग छाड़ी जीव देख ये पर्सनल प्लान सीटा मुझे प्रथम भाई कि नॉर्मल एमती डिस्क्रिप्शन देदेवी लोक निजे डाउनलोड कर देखिए तो से किसी फायदा नहीं मुझे रियलाइज कली कारण सेमती कहीं करेंगे तो ये कि सेमती मुझे मोर फ्री एमती फालतू दबा भी दरकार भी नुह तो यहाँ मुझे केवल से देवी जो मैंने कमेंट रे लिखिए कि प्लान दरकार खाली लिखिदे पी खाली जो मैंने कमेंट रे पी डे लिखिदे मुझे यही जो सीटा लिंक देवी से निजे डाउनलोड करके तुम तुम हिसाब से नंबर फंबर जहाँ तुम दरकार एडिट कर तुम व्यवहार कर आउ तुमको जो म्यूचुअल फंड विषय डिटेल शिखार अच्छी कारण म्यूचुअल फंड तो भल रिटर्न दुनिया तो कहीं दे पारनी डायरेक्ट स्टॉक दे पारे कि डायरेक्ट स्टॉक तुम इन्वेस्ट करके पैसा लस हो म्यूचुअल फंड विषय शिखार अच्छी ताले एबे गोटे वीडियो आसूची ये कंटिन्यू कर गोटे घंटा हम किंतु ए टू जेड म्यूचुअल फंड तुम शिखिज जीवन टीजा खुशी रही एबे देखिए समय ना ताले से वीडियो गोटे सेव कर दियो कौटे रविवार दिन बस शांति देखिए पूरा शिखिज धन्यवाद वीडियो को पूरा देखि सब्सक्राइब कर लाइक कर कमेंट कर वीडियो को तुम घर व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर कर जो मैंने रिटायर होगा जाऊँगी कि किसी प्लान कर तो से हुए तो आइडिया मिले 5टा जिनसर से